5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓના પરિણામ આવી ચૂક્યા છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુના પરિણામોએ સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા. પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 વર્ષ પછી મમતા યુગનો અંત થયો છે, તો બીજી તરફ તમિલનાડુમાં સત્તાધારી ડીએમકે 59 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ છે, જ્યારે એક્ટર વિજયની પાર્ટી ટીવીકે એટલે કે તમિલગા વેત્રી કઝગમ સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે. તેની 108 બેઠકો મળી છે. તો હવે કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે તે એક્ટર વિજયની પાર્ટીને તમિલનાડુમાં સરકાર બનાવવા માટે સમર્થન આપશે. તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ. તમિલનાડુમાં એક્ટર વિજયનું વાવાઝોડું તાજેતરમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં જોવા મળ્યું છે. ટીવીકે પાર્ટીને 108 બેઠકો મળી છે, જ્યારે 234 બેઠકોનું કુલ સંખ્યાબળ ધરાવતી તમિલનાડુની વિધાનસભામાં સરકાર બનાવવા માટે 118 ધારાસભ્યોની જરૂર પડે છે. તો હવે કોંગ્રેસે એક્ટર વિજયને સમર્થન આપવાની જાહેરાત કરી છે. કોંગ્રેસને તાજેતરમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં તમિલનાડુમાં 5 સીટો હાંસિલ થઈ છે. આ મામલે કોંગ્રેસના તમિલનાડુના અધ્યક્ષે પત્ર લખીને જાહેરાત કરી છે. આ ઉપરાંત લોકસભામાં કોંગ્રેસના દંડક અને તમિલનાડુના વિરુધુનગરના સાંસદ મનિકમ ટગોર દ્વારા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ટ્વીટ કરીને જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે જનતાનો ચુકાદો વર્તમાન ડીએમકે સરકારની વિરુદ્ધમાં આવ્યો છે. અડધા ઉપરના ડીએમકેના મંત્રીઓ આ ચૂંટણીમાં હારી ગયા છે. જોકે આ કારણે અમારે પણ નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે અને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નજર તમિલનાડુ પર છે. હવે અમારી સામે પ્રશ્ન છે કે શું અમારે એવા લોકોની જોડે ઊભા રહેવું જોઈએ કે જેમને જનતાએ નકારી દીધા છે, અથવા તો શું અમારે એવા લોકોની સામે ઊભા રહેવું જોઈએ જેઓ ભાજપનો સામનો કરવા માંગે છે? તો હવે આ સમગ્ર મામલે તમિલનાડુના કોંગ્રેસ નેતા કાર્તિ ચિદમ્બરમની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. આવો સાંભળીએ તેમણે શું કહ્યું છે. Congress is extending support to TVK. TVK has not got the magical number. So, how Congress is going to support TVK? See, the TVK has got 108 seats. So clearly the people of Tamil Nadu want a formation to be headed by the TVK. And it's now incumbent upon the TVK to put together a workable majority. And they have reached out to us formally. They reached out to the Congress party formally. They've written a letter. And that letter has been taken into cognizance and it has been discussed in all appropriate forums of the party. And unanimously, the Congress party has decided to support a government headed by the TVK because we believe that the people of Tamil Nadu want a change, but they also want a change which is headed by the TVK, but is also a secular formation. I think the people of Tamil Nadu are very, very clear that they want a secular formation. So we are only aiding and assisting the TVK to put together a secular government, in secular and stable government in Tamil Nadu. How they will get the other numbers, it's really up to them because as they have reached out to us, I'm sure they are reaching out to other political parties and other political parties will decide based on their own calculations on what they will do. But this is not unusual. People contest separately in elections and post-elections if the verdict is not absolutely clear with a majority for one political formation, other political formations which have fought elections against each other come together. This is very common in Europe. It happens in Germany, it happens in the Netherlands, it happens in Belgium, and sometimes in countries it takes months for a working coalition to put together. And I think the TVK has gone about it in the right earnest in reaching out to political parties now, particularly to, I think they are also very clear that they want to put together a secular formation, and their outreach will bear fruit soon. And we are extending our support based on their outreach and after due consultations in all appropriate forums internally. So, what's it all? તો હવે આજે સાંજે અભિનેતા વિજય તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર આર્લેકરને મળી શકે છે અને સરકાર રચવાનો દાવો રજૂ કરી શકે છે. તો થોડાક સમય અગાઉ ટીવીકે દ્વારા રાજ્યમાં ત્રીજા નંબરે આવેલી પાર્ટી એઆઈએડીએમકે સાથે પણ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. એઆઈએડીએમકેને આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં 47 બેઠકો હાંસિલ થઈ છે. આ ઉપરાંત જે નાની નાની પાર્ટીઓ છે તેમની સાથે પણ ટીવીકે દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે. તો વાત કરીએ તમિલનાડુની, તો તમિલનાડુમાં કોંગ્રેસ પક્ષ ચૂંટણીઓ અગાઉથી જ કોંગ્રેસમાં ઘણા એવા નેતાઓ હતા કે જેઓ ઈચ્છતા હતા કે ડીએમકે સાથે વર્ષો જૂનું ગઠબંધન તોડી દેવામાં આવે. આ માટે મણિકમ ટાગોર અને પ્રવીણ ચક્રવર્તીએ રાહુલ ગાંધીને રજૂઆત કરી હતી અને રાહુલ ગાંધી અંદરખાને એ વાતે રાજી થઈ ગયા હતા કે ડીએમકે સાથે ગઠબંધન તોડીને ટીવીકે સાથે એટલે કે એક્ટર વિજયની પાર્ટી સાથે ગઠબંધન કરવામાં આવે. અને આ જ કારણ છે કે સ્ટાલિન અને રાહુલ ગાંધીએ તમિલનાડુમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કોઈ પણ જાહેર સભામાં એક સાથે મંચ પર દેખાયા નથી. અને હવે કોંગ્રેસ દ્વારા જે વર્ષો જૂનું ગઠબંધન છે ડીએમકે સાથે તેને તોડવાનો તેમણે નિર્ણય લઈ લીધો છે અને આગામી સમયમાં હવે કોંગ્રેસ વિધાનસભામાં એક્ટર વિજયની પાર્ટી ટીવીકેને સમર્થન આપવા જઈ રહી છે.
વાત કરીએ દક્ષિણ ભારતની, તો દક્ષિણ ભારતમાં ત્રીજી વાર છે કે જ્યારે કોઈ એક એક્ટરને આવી રીતે થોડાક જ સમયમાં આટલી મોટી સફળતા રાજનીતિમાં હાંસિલ થઈ છે. આ અગાઉ 1977માં એમજી રામચંદ્રન જે હતા તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, તેમને આવી જ રીતે સફળતા હાંસિલ થઈ હતી. આ પછી પડોશી રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશમાં 1983માં જે એનટી રામારાવ છે તેમણે તેલુગુ દેશમ પાર્ટી બનાવી હતી અને તેલુગુ અસ્મિતાના નામને તેમને પણ બમ્પર સીટો હાંસિલ થઈ ગઈ હતી અને કોંગ્રેસનો આંધ્રપ્રદેશમાં સફાયો થઈ ગયો હતો. અને હવે એક્ટર વિજયને આ 2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં બમ્પર સીટો હાંસિલ થઈ છે. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. જોતા રહો જમાવટ. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.